नमस्कार मुश्री आपण मानक स्वागत करुछि आज एसी क्लास को आमे जो प्रथम एकक पढ़ुले शुद्ध शब्द गठन और रूढ़ी प्रयोग विधि आज आम तार 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर को आलोचना करबा। तेबे प्रथम प्रश्न कौन देछि शब्द काहा को कहते और केते भाग रे विभक्त अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण कि वर्ण समष्टि को आम शब्द कहुए। शब्द मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज शब्द और वैदेशिक शब्द। तत्सम शब्द क्या कहते उदाहरण सह दर्शाओ। आम ओडिया भाषार शब्द भंडार को 4 गोटी प्रधान भाग में विभक्त सेगुड़िक है तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज शब्द और वैदेशिक शब्द। तत्सम शब्द गुड़िक अविकल भाव में संस्कृत आनीत अर्थात संस्कृतर किसी शब्द एमती रही जहाँ सीधा सड़क भाव में आम ओडिया भाषा में व्यवहार करें कौन कहे तत्सम कहे। तत्समर अर्थ होउछि ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत शब्द सहित समान शब्द को आमर तत्सम शब्द कहुए जाए। उदाहरण आम नहीं पार अहि अग्नि अनल करुणा फल एगुड़िक सब होउछन्ति आमर तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या कहते उदाहरण सह दर्शाओ। तद्भव अर्थ है कौन ना तहिरु उद्भव अर्थात संस्कृत जात। आम भाषा एपरी केतक शब्दावली रही जहाँ संस्कृत भाषार स्वच्छ हो अविकल भाव में न रही प्राकृत और अपभ्रंश दे आसला बेलू तादेह कौन घटी ना सामान्य परिवर्तन घटी आम ताको कौन कहे तद्भव शब्द कहे। ताहले देखिबा संस्कृतर नगर शब्दटी जेतेबेले ओडिया भाषा को आसला अर्थात तादेह सामान्य परिवर्तन घटिला से कौन हो गला नर हो गला। भगिनी संस्कृत शब्दटी तार तद्भव रूप केमती हो गला भौणी हो गला अर्थात संस्कृत मूल शब्दर परिवर्तन घटुची एवं एक नूतन शब्द सृष्टि होउची किंतु सामान्य परिवर्तन घटिके नूतन शब्दटीर सृष्टि होउची आमे ताको कोन कहउची तद्भव शब्द कहउची। देशज शब्द क्या कहते उदाहरण सह दर्शाओ। एपरी केतक शब्द रही जहाँकि समय क्रमे जनसाधारण द्वारा सृष्टि होता है और सेगुड़िक भाषार काल काल धरी प्रचलित होता है। देशीय लोक बा साधारण जनतार भाषा यही सब व्यवहृत होइतिबारो देशज शब्द बा देशीय शब्द नाम अभिहित करा जायते। सीधा सड़क भाव में कहवाक गले देशर जात शब्द को आम देशज शब्द कहुए। यह कौन से भाषार आसी न था यह स्वतः आम मान मुखर आम मान द्वारा सृष्टि होता है आम कौन कही देशज शब्द कही ताले उदाहरण आम नहीं पार अंटी आंट भद्र खत टापरा एगुड़िक सब होती आम देशज शब्द अर्थात आम मान द्वारा एगुड़िक सृष्टि होती आम देश ही सृष्टि होती। अर्धतत्सम शब्द क्या कहते अनेक शब्द संस्कृत उच्चारित हो प्राकृत भाषा मध्य नहीं न आसी सीधा सड़क ओडिया ईषद परिवर्तन आकार में व्यवहृत होउछि एगुड़ी को आम तद्भव शब्द कुहा न जाए आम अर्धतत्सम शब्द कुहा जाए। उदाहरण कौन करम कर्मर रूपटी प्रथम कौन ना कर्म धर्म धर्मर रूपटी कौन ना धर्म तो धर्म थिला तार ईषद परिवर्तन घटिकी कौन हो गला धर्म हो गला कर्म थिला तार ईषद परिवर्तन घटिकी कर्म हो गला तो एगुड़िक होमर सब अर्धतत्सम शब्द। सत्वविधि क्या कहते वाक्य मध्य पद मध्य जदि अ आ व्यतीत हर्षई दीर्घ हर्ष दीर्घ रु ए ऐ एवं औ परे दंत्यस थिबा ताले से दंत्यसर मूर्धन्यस होता है एवं आम यह कौन कही सत्वविधि कही। णत्वविधि क्या कहते व्याकरण कौन ना दंतन स्थान में मूर्धन्य होगा णत्वविधि कहुए। एवं देख उदाहरण कौन दे तृण ऋण घृणा कृष्ण एगुड़िक सब आम णत्वविधि नियम अनुसार हो। जुग्म शब्द क्या कहते आम भाषा एपरी केतक शब्द अच्छी जहाँकि दुईटी शब्दर मिलन में गठित होता है आम यह कौन कही जुग्म शब्द कही आम उदाहरण नहीं पार दया माया आख पाख एगुड़िक शब्द होउछन्ति आमर जुग्म शब्द। संधि क्या कहुए संधि केते प्रकार कौन कौन संधि क्या कहुए ना परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन द्वारा कौन हुए गोटिकर कि उभयंकर किसी परिवर्तन घटी थाए आम ताकू संधि कही। संधि मुख्यतः 3 प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास क्या कहुए समासगत अशुद्धिर उदाहरण दियो ताले समास क्या कहुए परस्पर संपर्क थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करी संक्षेप प्रकाश करने को आम समास कहुए। दिबा रात्रि यहाँ हूँ आम समासगत अशुद्धि तार शुद्ध रूप हो दिबा रात्र। अहोरात्रि यहाँ हूँ आम समासगत अशुद्धि तार शुद्ध रूपटी केमिति ना अहोरात्र। समचारित शब्द क्या कहुए उदाहरण दे बुझाओ। समान उच्चारित होता शब्द को आम समचारित शब्द कहुए ताले से कौन देछि ना जो शब्द गुड़िक सामान भाव में उच्चारित होई प्राय समान प्रकार ध्वनि सृष्टि करिथांते आम ताकू कौन कही समचारित शब्द कही किंतु समान उच्चारित हेले मध्य तांकर कौन ना अर्थ किंतु भिन्न भिन्न होता है। ताले उदाहरण आम नहीं पार अंश अंश
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭାଗକୁ ବୁଝଉଛି ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି କାନ୍ଧକୁ ବୁଝଉଛି। କୂଳ କୂଳ ପରେ ହର୍ଷକୁ କୂଳ ଯେତେବେଳେ ବଂଶକୁ ବୁଝଉଛି, ପରେ ଦୀର୍ଘକୁ କୂଳ ନଦୀ କୂଳକୁ ବୁଝଉଛି ବା ନଦୀ ତୀରକୁ ବୁଝଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ତପନ, ଆଦିତ୍ୟ, ରବି, ଦିବାକର, ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ତପନ କହିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ରବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷବାଚକ ନାମକୁ ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ପିତା, ପୁତ୍ର, ଦାଦା, ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀବାଚକ ନାମକୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ପତ୍ନୀ, କନ୍ୟା, ଭଉଣୀ, ହରିଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ। କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କୌଣସି ବାଚକ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ସୁନା, ବହି, ଖାତା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ। ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଭାରତ ବର୍ଷର ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତିକି ବାହାର ଦେଶ କିଏ? ନା ପାରସିକ, ଆରବିକ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ। ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି କାଇଲ, କସୁର, କଲମ, ତକିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ। ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅର୍ଥରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ରୂଢ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଓ ଉପମାମୂଳକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତେବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝ। କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାହା ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ତାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ଆମେ? ଅକଷ ରଖିବା, କ୍ଷୀୟ କାଢ଼ିବା, କପାଳ ଫାଟିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। 18 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ରୂଢ଼ି ମୂଳକ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଏବଂ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଅକଲ ସଲାମୀ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅକଲ ସଲାମୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଉଚିତ ଶାସ୍ତି। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟା ଅଛି କି? କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ସହ ଉପମାବାଚକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉପମାବାଚକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସହ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦ ସହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମର ଉପମାବାଚକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବାକୁ? ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ ଯେହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। କେତୋଟି ଉପମାବାଚକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ସହ ଲେଖ। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାବାଚକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? କାରଣ ସାପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା। ତାହେଲେ ଥରିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ବରଡ଼ା ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା। ତାହେଲେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗ ବା ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିବା। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇବା, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା। ସୁନା ପରି ଝଟକିବା ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିବା। ନିମ୍ନ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ରୂଢ଼ିଗତ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏ କାଟିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୂଢ଼ି କରିବା। ଦେଖିବାକୁ ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରୂଢ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାଟିବା ଅର୍ଥ କଥା କାଟିବା, ଚିତା କାଟିବା, ବାଟ କାଟିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା। ଯେମିତି ଚିତା କାଟିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଚିତା କାଟିବା ମାନେ କ'ଣ? ଠକିବା। ଦେଖିବା, ବାଟ ଦେଖିବା, ରୋଗ ଦେଖିବା, ବାଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ନାଟ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୂଢ଼ି। ରୋଗ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ?
ମାନେ ରୋଗ ଦେଖିବା କହିଲେ ରୋଗକୁ ଦେଖିବାନି, ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଧରିବା, କଥା ଧରିବା, ହାତ ଧରିବା, କଷି ଧରିବା, ଆଖି ଧରିବା, ପାଣି ଧରିବା। ମାନେ ହାତ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ବିବାହ କରିବା, ଆଖି ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ରୋଗ ହେବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ରୂଢ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସହ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତେବେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସହ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତେବେ ଖଣ୍ଡା ଧାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ରୂଢ଼ି ସହ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ତାକୁ ଆମର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? କାହାରି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 25 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସହ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଲାଗିଲା ବା ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହେଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ରୂଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଥିବ, ନହେଲେ ରୂଢ଼ି ଦେଇଥିବ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିକି ଆମର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ଦେଇଥିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ରୂଢ଼ିରୁ ଆସିବ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି ଥାଉ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।